시청자 여러분 안녕하십니까? BOE 모닝뉴스 시작합니다. 바이든 행정부에서 한반도 문제를 다룰 당국자들이 경험 많은 전문가들로 짜여지고 있는 데 대해 미 전직 관리들이 환영과 기대감을 나타냈습니다. 당장 업무를 시작할 수 있는 베테랑 전문가들이기 때문에 시간 낭비를 하지 않을 것이며 정책 실패의 가능성도 낮다고 평가했습니다. 조은정 기자가 먼저 보도합니다. 2005년부터 3년간 북핵 육자회담 수석대표를 지낸 크리스토퍼 힐 전 국무부 동아태 담당 차관보는 바이든 정부의 한반도 라인 인사가 고무적이라고 평가했습니다. 이번 인사들은 문제를 잘 이해하고 시간을 덜 낭비할 사람들이라는 것입니다. I think the problem with North Korea is every 4 years we kind of start from the beginning, and so it's good to have people who won't be starting from the beginning. They'll be people who understand what the problems are, and there'll be less wasting of time. Let me put it that way. So I'm encouraged by it. 에반스 리비어 전 국무부 동아태 담당 수석 부차관보도 이번 인사들은 한반도 문제를 잘 이해하고 있다면서 특히 과거 실패의 경험이 북한과의 협상에서 매우 유익하게 작용할 것으로 전망했습니다. One of the points that I've been making about every one of these people is that they have something very interesting in common, in that they have all been part of a policy process that's failed over the years. And they know the reasons for the failure, and failure is an extremely good teacher. 1994년 북핵 1차 위기 당시 미북 제네바 기본합의 타결의 주역인 로버트 갈루치 전 국무부 북핵 특사는 바이든 행정부의 한반도 정책 라인이 인상적이라고 평가했습니다. 그러면서 30년을 끌어온 미북 협상을 성공시킬 가장 좋은 정책을 예상하는 것은 매우 어렵다면서 최선의 방법은 협상에 익숙한 바이든 정부 관료들이 동맹과 협의해 북한과 다시 협상을 시작하는 것이라고 강조했습니다. These are people who are familiar with past negotiations, are familiar with the way the North Korean leadership over the last 10, 20 years has regarded relations with the United States. They understand, I think, as best anybody can who's outside the North Korean government, they understand the grand strategy of the DPRK, of what it's trying to accomplish. 스콧 스나이더 미국 외교협회 미한정책국장은 북한의 태도를 주목했습니다. 이번 한반도 라인이 경험이 많지만 오랜 기간 동안 북핵 협상이 긍정적인 결과를 도출해내지 못했다며 결국 핵심 문제는 북한에 있다고 지적했습니다. So then the question becomes, how do we grapple with a situation in which it appears that North Korea is unwilling to accept the U.S. preferred framework for engagement? Are there additional measures that can be taken to shift North Korea's perspective? 전문가들은 북한이 순순히 핵무기를 포기하지 않을 것이며 바이든 정부는 북한이 다른 길을 선택해 핵무기를 포기할 수 있는 정책을 짜야 한다면서 그렇지 않을 경우 미국이 핵무장한 북한을 받아들이기를 강요당하는 상황에 직면하게 될 것이라고 지적했습니다. BOA 뉴스 조은정입니다. 조 바이든 대통령이 북한 비핵화 문제와 관련해 스가 요시히데 일본 총리와 첫 논의를 했습니다. 두 정상은 한반도의 완전한 비핵화와 남북 일본인 문제 조속한 해결에 공감했습니다. 이런 가운데 린다 토마스 그린필드 유엔 주재 대사 지명자는 북한의 핵 문제에 대해 한국과 일본 등 동맹은 물론 중국과 러시아의 협력도 필요하다고 밝혔습니다. 이조은 기자가 보도합니다. 조 바이든 미국 대통령은 스가 요시히데 일본 총리와 취임 후 첫 전화회담을 갖고 미일 동맹과 한반도 비핵화 등 현안을 논의했습니다. 백악관은 27일 보도자료를 통해 두 정상은 전화회담을 통해 자유롭고 개방적인 인도태평양 영내 평화와 번영의 초석으로서 미일 동맹의 중요성을 확인했다고 밝혔습니다. 이어 바이든 대통령은 일본에 대한 확장 억지력 제공 의지를 재확인하고 중국, 북한 등 지역 안보 문제를 논의했다면서 특히 두 정상은 한반도의 완전한 비핵화와 북한에 의한 일본인 납북자 문제의 조속한 해결 필요성에 공감했다고 밝혔습니다.
스가 일본 총리도 자신의 사회 연결망 서비스의 회담 소식을 전하면서 미일 동맹 강화 등을 밝히고 북한 비핵화 공조와 북한에 의한 일본인 납치 피해자 문제 해결 협력, 일본과 미국, 호주, 인도 간 사자 안보 대화 쿼드 공조 강화 문제 등에 대해 협력해 간다는 일치된 의견을 나눴다고 강조했습니다. 이런 가운데 린다 토머스 그린필드 유엔 주재 미국 대사 지명자는 27일 상원 외교위 인준청문회에 출석해 북한 핵 문제 해법에 관한 질문을 받았습니다. 토머스 그린필드 지명자는 북한 문제는 미국 혼자 해결할 수 없는 일이라면서 동맹과의 긴밀한 협력을 강조했습니다. We certainly have to re-engage with our allies. Again, this is not something we can do alone. And this is, I think, one of the biggest failings of the Trump administration is that they did try to go it alone, and our allies were left kind of holding the bag. 토머스 그린필드 지명자는 그러면서 중국과 러시아의 대북 제재 이행을 촉구해야 한다면서 유엔뿐만 아니라 대통령과 국무장관 등 고위급 관여를 통해서도 이뤄질 것이라고 덧붙였습니다. So re-engaging with South Korea and with Japan, as well as with China and Russia, particularly to push for their respect of the sanctions regime against North Korea is going to be really important. 이날 청문회에서 일부 민주당 의원들은 트럼프 행정부 하에 북한의 핵과 탄도미사일 프로그램이 더 진전됐다며 대북 압박이 완화된 데 대한 우려를 표명했습니다. The Trump administration's policies towards North Korea has been to gut the UN sanctions regime painstakingly put in place to counter North Korean provocations and its nuclear missile programs. Today, thanks to former Secretary Pompeo and President Trump, the sanctions regime is on life support. 또 지난해 북한은 명백한 유엔 안보리 결의 위반인 탄도미사일 실험을 이어갔지만 트럼프 행정부는 아무것도 하지 않았다고 지적했습니다. 토머스 그린필드 지명자에 대한 상원 인준은 곧 이뤄질 예정입니다. 그러면 바이든 행정부 외교안보팀의 대외 정책이 본격적으로 가동될 것으로 전망됩니다. VA 뉴스 이존입니다. 주한 미군 사령관을 역임했던 미국의 전직 고위 장성들이 연합군의 전투 준비 태세 강화를 위해 미한 연합훈련을 정상화할 것을 촉구했습니다. 북한뿐 아니라 한국 내 일각에서도 연합훈련 축소나 중단 주장이 나오는 데 대해선 한국 안보가 위협을 받을 수 있다며 군대의 기본인 훈련을 양보해선 안 된다고 일축했습니다. 조상진 기자입니다. 존 틸럴리 전 한미연합사령관은 한국민의 억지력과 안보는 미한 양국군의 준비태세에 의해 제공되고 준비태세는 훈련되고 준비된 한미연합사령부에 의해 보장된다고 말했습니다. 틸럴리 전 사령관은 최근 미한 연합훈련에 대한 북한과 한국 정부 고위당국자, 여권 일각의 발언에 대한 BOA의 질문에 이같이 답하면서 협상을 할 때는 외교와 정보, 군사, 경제적 역량 등 국력의 모든 요소를 활용해야 한다며 강력한 군사적 훈련과 준비태세만이 북한과의 외교적 협상에 도움이 된다고 강조했습니다. 앞서 북한 김정은 국무위원장은 이달 초 8차 당대회에서 미국과의 합동 군사연습을 중단하라는 경고를 외면하고 있다며 한국 정부를 압박했고 한국 여권에서는 연합훈련을 할 경우 남북 문제가 다시는 풀리지 않을 것이라며 정부가 빨리 결단을 내려야 한다는 주장이 이어졌습니다. 문재인 한국 대통령도 지난 18일 신년 기자회견에서 3월 미한 연합훈련에 대해 필요하면 북한과 협의할 수 있다고 말해 논란이 일기도 했습니다. 버웰벨 전 한미연합사령관은 미한 연합군사훈련은 한반도에서 패권을 차지하려는 북한의 군사적 야심을 저지하는 데 필요한 준비태세를 달성하고 유지하는 데 매우 중요하다고 지적했습니다. 특히 북한과 유사시 상황에 대한 효율적 군사작전 계획과 통신, 정보, 군수 능력의 준비와 운영을 보장해야 하기 때문에 상급 지휘부 차원에서 연합훈련을 정상적으로 시행하는 것이 필수적이라고 설명했습니다. 제임스 서먼 전 한미연합사령관은 현재 한국 정치권과 시민단체 일각에서 3월 미한 연합훈련이 남북 대화의 걸림돌이 된다고 주장하는 데 대해 한국이 휴전 중인 상황임을 잊어서는 안 된다고 강조했습니다. 그러면서 휴전협정 상태가 지속되고 한미연합사령부가 존속하는 한 준비태세를 유지하고 훈련을 해야 하며 평화조약이 체결될 때까지 연합훈련 축소를 고려해서는 안 된다고 밝혔습니다.
한미연합사 작전참모 출신인 데이비드 맥스웰 민주주의 수호재단 선임연구원은 한국 정부 당국자가 나서서 미한 연합훈련 축소를 제안하는 듯한 발언을 해서는 안 된다면서 이인영 통일부 장관의 발언을 강하게 비판했습니다. Position of wise and flexible solution to joint military drills is really quite dangerous. You know, what Minister Lee is really expressing is that he wants to end the exercises to try to bring North Korea to the negotiating table. This concession only harms the readiness of the Republic of Korea and U.S. forces. And most importantly, it will not change regime behavior. 맥스웰 연구원은 2018년 싱가포르 미북 정상회담 이후 연합훈련을 취소, 연기, 축소했지만 그 어떤 대가도 얻지 못했다면서 계속 양보한다면 한국의 안보만 위험에 빠진다고 지적했습니다. 또 연합훈련의 축소나 연기는 한국 정부가 주장하는 전시작전 통제권의 조기 전환에도 부정적 영향만 미칠 뿐이라면서 한국 정부는 한미관계 재건과 한반도 통일계획 마련에 초점을 맞춰야 한다고 강조했습니다. VOA 뉴스 조상진입니다. 한국의 서욱 국방부 장관이 남북 간 긴장 완화와 신뢰 구축을 위해 미한 연합군사훈련 등 어떤 문제도 북한과 협의할 수 있으며 전시작전 통제권 전환 문제는 임기 내 성과를 낼 것이라고 밝혔습니다. 서욱 장관은 28일 신년 기자간담회에서 오는 3월 초 예상되는 전반기 미한 연합지휘소 연습에 대해 1991년 남북기본합의서에선 남북 군사 공동위를 구성하면 연합훈련을 포함해 여러 논의를 할 수 있게 돼 있다면서 자신도 협의할 수 있다고 생각한다고 말했습니다. 또 전작권 전환 문제에 대해선 강한 국방과 연합방위 체계를 위한 시대적 과업이라면서 자신의 재임 기간 동안 반드시 진전된 성과를 낼 것이라고 밝혔습니다. 또 이를 위해 최대한 빠른 시일 안에 미국과 회담을 하자고 로이드 오스틴 미 국방장관에게 제안한 상태라고 전했습니다. 서 장관은 또 영내 미중 갈등이 치열한 상황에서 한국의 기본 입장은 한미동맹 기반 하에 중국과 협력하는 것이라고 말했습니다. 이어 중국 견제를 위한 미국의 인도태평양 전략을 주한미군이 지원하는 방안에 대해선 주한미군 사령부는 대중경쟁의 도구가 아니라면서 주한미군 운용을 인도태평양 전략에 연결하는 건 맞지 않다고 밝혀 최근 주한미군의 인도태평양 전략 지원 가능성을 언급한 로버트 에이브람스 주한미군 사령관과 다른 견해를 내비쳤습니다. 미국 바이든 행정부는 북한의 미사일 위협에 대한 대응으로 방어보단 공격 위주의 해법을 모색해야 한다고 미국의 미사일 전문가가 밝혔습니다. 아처 메이시 전 국방부 산하 합동통합공중미사일방어기구 국장은 27일 워싱턴의 브루킹스 연구소가 주최한 화상토론회에서 북한 정권의 미사일 공격은 원천적으로 무력화하는 게 무엇보다 중요하다며 이같이 말했습니다. 그러면서 북한 정권이 미사일을 발사할 경우 미국이 즉시 공격적으로 대응한다는 분명한 메시지를 전달한다면 북한은 미사일 공격에 섣불리 나서지 못할 것이라면서 이를 위해 미사일 방어와 공격을 통합하는 전략이 필요하다고 강조했습니다. 메이시 전 국장은 그러면서 유사시 북한과 전투를 벌일 경우 북한이 미사일을 발사하기 전이나 발사 직후 극초음속 미사일 등을 활용해 북한의 미사일을 공격하고 원천기지를 파괴하는 전략 등이 더 좋은 해법이 될 것이라고 제언했습니다. 북한이 지난해 신종 코로나 바이러스 감염증 확산에 따른 국경 봉쇄 등의 여파로 식량 안보 상황이 더욱 악화되었으며 주민의 63%가 식량 부족 상태에 처해 있다고 미국 농무부가 밝혔습니다. 미 농무부 산하 경제연구소는 최근 발표한 국제 식량 안보 평가 보고서를 통해 북한 주민 63%, 1,620만 명이 신종 코로나 바이러스 여파로 충분한 식량을 얻지 못하고 있는 것으로 평가했습니다. 그러면서 유엔이 정한 성인 1명의 하루 필요 섭취량인 2,100칼로리를 기준으로 북한은 지난해 445칼로리, 총 104만 6천 톤의 식량이 부족한 것으로 나타났다고 지적했습니다. 보고서는 신종 코로나 바이러스 감염증 여파로 북한의 식량 상황이 갈수록 악화되고 있다고 우려했습니다. 이상으로 BOE 모닝뉴스를 마칩니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.